اب آپ کو بتائیں کہ سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کی کتابوں کی چھپائی میں تاخیر، نیا تعلیمی سیشن متاثر ہونے کا خدشہ۔ 1 اپریل سے نیا سیشن، مگر کئی درسی کتب مارکیٹ میں دستیاب نہیں ہیں۔ مارکیٹ میں پہلی سے 12ویں جماعت کی کئی کتابوں کی قلت ہے۔ ذرائع کے مطابق سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ 2 روز قبل اب تک مارکیٹ کے لیے درسی کتب کی ایلوکیشن ہی نہیں کر سکا۔ ایلوکیشن کے بعد پبلیشرز کو مارکیٹ کے لیے درسی کتب کی چھپائی کا کام تفویض کیا گیا ہے۔ مارکیٹ کے لیے درسی کتب کی چھپائی کے کام کی تفویض کے بعد بھی کتابوں کی چھپائی میں کم از کم 2 ماہ کا عرصہ درکار ہوتا ہے۔ اردو بازار میں دوسری، تیسری، 9ویں اور 10ویں جماعت کی کئی کتابیں موجود نہیں۔ دوسری اور تیسری جماعت کی ریاضی کی کتاب بازار میں دستیاب نہیں، جبکہ 9ویں اور 10ویں جماعت کی حیاتیات کی کتاب بھی مارکیٹ سے غائب ہے۔ 5ویں جماعت کی اردو کی کتاب بھی دستیاب نہیں۔ 12ویں جماعت کی انگریزی کی کتاب بھی مارکیٹ سے غائب ہے۔ گرین لائن اور اورنج لائن بس سروسز کا انتظام حکومت سندھ کے حوالے۔ گرین لائن اور اورنج لائن بس سروسز آپریشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر گارڈن کراچی میں آپریشنل کنٹرول سندھ کے حوالے کرنے کی تقریب منعقد کی گئی۔ گرین لائن اور اورنج لائن بس سروسز کا آپریشنل کنٹرول حکومت سندھ نے باضابطہ طور پر سنبھال لیا ہے۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا کہ حکومت سندھ بس سروسز کی بہتری اور پائیداری کے لیے پرعزم ہے۔ شہریوں کو بہترین سفری سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ شہر کے لیے ایک مربوط اور مؤثر شہری ٹرانسپورٹ سسٹم تشکیل دیا جا رہا ہے۔ دونوں BRT لائنز کو دیگر پبلک ٹرانسپورٹ سسٹمز کے ساتھ منسلک کرنے کے منصوبے جاری ہیں۔ خمیسو گوٹ کی 10 سالہ ماہنور 7 سال بعد والد کو مل گئی۔ والدین کے درمیان علیحدگی پر ماہنور والدہ کے ہمراہ لاہور چلے گئی۔ ماں کے نشے پر لگنے کے بعد نانا نے بچی کو کراچی میں رشتہ داروں کے حوالے کر دیا۔ ماہنور کے والد کا کہنا ہے کہ بچی کے ملنے پر بہت خوشی ہے، اسے ہر جگہ ڈھونڈا لیکن ماہنور نہیں ملی۔ اب بیٹی کو کہیں نہیں جانے دوں گا۔ ماہنور سے بڑا ایک بھائی ہے، یہ اس کے ساتھ اسکول جائے گی۔ تفصیلات اسامہ ملک کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ والد کی دعا رنگ لے آئی۔ خمیسو گوٹ کی 10 سالہ ماہنور 7 سال بعد والد کو مل گئی۔ والدین میں علیحدگی پر ماہنور والدہ کے ساتھ لاہور چلی گئی۔ ماں نشہ کرنے لگی تو نانا نے بچی کو کراچی میں رشتہ داروں کو دے دیا۔ رشتہ داروں سے ماہنور لاپتہ ہوئی اور زینب نامی خاتون کو ملی۔ زینب نے تھانے میں درخواست دے کر بچی اپنے پاس رکھ لی۔ زینب کے گھر میں بچی پر تشدد کیا جاتا۔ بات یہی نہیں رکی، بچی زینب کے گھر سے بھاگ نکلی جو ہندو فیملی کے ہاتھ لگ گئی۔ ہندو فیملی نے بچی سے بھیک منگوانا شروع کر دیا۔ سٹی 21 سے گفتگو میں ماہنور نے اپنی آپ بیتی سنا دی۔ لاہور کے بعد کہاں گئی تھی آپ؟ لاہور کے بعد میں زینب والوں کے گھر گئی تھی۔ زینب والوں کے گھر گئی تھی۔ زینب والوں کے گھر کتنے ٹائم رہی ہیں آپ؟ کافی عرصے رہی ہوں لوگ۔ کافی عرصے رہی ہیں جی۔ اور اس کے بعد زینب والوں کے پاس کہاں سے گئی تھی؟ اس کے بعد کہاں گئی تھی؟ انہوں کے پاس ہندوؤں کے پاس گئی تھی میں۔ وہ لوگ کچھ نہیں کہتے تھے، وہ صرف منگواتے تھے۔ کیا کرواتے تھے؟ مطلب مانگنا۔ بھیک منگواتے تھے؟ جی۔ ماہنور کے والد کا کہنا تھا کہ بچی کے ملنے پر بہت خوشی ہے، اسے ہر جگہ ڈھونڈا لیکن ماہنور نہیں ملی۔ اب بیٹی کو کہیں نہیں جانے دوں گا۔ ماہنور سے بڑا ایک بھائی ہے، یہ اس کے ساتھ اسکول جائے گی۔ میری بچی 3 سال سے لاپتہ ہے۔ 3 سال کی عمر سے؟ جی 3 سال کی عمر سے گئی ہوئی تھی۔ 3 سال کون لے کے گیا تھا اس کو؟ میرا سسر اس کو لے کے گیا تھا۔ تو پھر اس کے بعد سے یہ آپ کو یہاں جب سے نہیں ملی ہے مجھے، یہ اب ملی ہے اس بھائی کے تھرو، یہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو آپ اس کے کیا پڑھائی وغیرہ کا کیا انتظام؟ جی اس کی پڑھائی کراؤں گا۔ ابھی بھائی اس کا پڑھ رہا ہے، یہ بھی پڑھے گی انشاءاللہ پڑھائی وغیرہ۔ جی اب یہ نیکسٹ ٹائم تو باہر ایسے نہیں جائے گی؟ نہیں اب نہیں چھوڑوں گا انشاءاللہ، نہیں چھوڑوں گا باہر۔ پیپلز پارٹی کے یوسی چیئرمین رحمت علی نے کہا کہ والد بچی کی اچھی پرورش کریں گے اور ہم بھی اس کی نگرانی کریں گے۔ ہماری کونسلر یوسی کی 6 کے دوسرے علاقے کی، انہوں نے اس کو اڈاپٹ کیا تھا، NC کٹائی تھی کہ یہ گمشدہ بچی ہمیں ملی ہے، تو میں فی الحال رکھ لیتی ہوں اس کو، اور جب اس کے وسع آئیں گے تو ہم حوالے کر دیں گے۔ تو وہ تھانے کے ذریعے اور سندھ چائلڈ ہیلپ لائن کے ذریعے اب یہ اس کے والد کو سونپ دی گئی ہے اور یہ سیف ہے۔ ہم بھی اس پہ نگرانی رکھیں گے، اور بھی ہم تاکہ کیونکہ ہماری یوسی کے رہائشی ہے، اس کا باپ بھی یوسی کا رہائشی ہے، تو ہم ان پہ نظر رکھیں گے۔ ماہنور کے والدین کی شادی 2007 میں ہوئی تھی۔ شادی کے ٹھیک 3 سال بعد دونوں کے درمیان علیحدگی ہو گئی تھی۔ اسی وجہ سے ماہنور کا بچپن اجڑ گیا اور وہ پڑھ لکھ نہ سکی۔ کیمرامین شاہزیب کے ہمراہ اسامہ ملک، سٹی 21۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ رمضان المبارک میں بھی چینی کی بڑھتی قیمتوں کو بریک نہ لگ سکا۔ ریٹیلرز نے وزیر اعلیٰ سندھ اور کمشنر کراچی سے ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کر دیا۔ تفصیلات کاوش میمن کی رپورٹ میں دیکھیے۔
चीनी की मिठास में महंगाई की कड़वाहट शामिल। बुलंद कीमतों ने आवाम को बेचैन कर दिया। होलसेल मार्केट में चीनी 168 और रिटेल में 180 रुपए किलो पर जा पहुंची। रिटेलर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी फरीद कुरैशी का कहना है कि रिटेलर्स को नाजायज तंग करना बंद किया जाए। होलसेलर ने एतराफ किया है कि चीनी की जखीरा अंदोजी हुई है। वजीर आला और कमिश्नर जखीरा अंदोजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। जैसा कि होलसेलर कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। अब उसकी वजह यही है कि उस पर असर जो है वो आवाम पर पड़ता है और आवाम जब इस चीज़ को नहीं समझती और वो दुकानदार को ही ज़िम्मा करती है, तो मैं इसलिए आपके तवज्जो से कमिश्नर कराची और वज़ीर आला से दरख्वास्त करूँगा कि वो इसकी फौरी एक्शन लें। शहरी भी फट पड़े, बोले सस्ती चीनी की तलाश के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। हुकूमत ने आवाम को कहीं का ना छोड़ा। नहीं मिल रही है, क्या करे। हमने तो गवर्नमेंट ऐलान किया था भाई 140 रुपये मिलेगी यूटिलिटी पे, 130 वो भी नहीं मिल रही है। घूम थक गए हैं। सुलझा बाजार पर घूमी हमने, दिल्ली कॉलोनी गया, दिल्ली कॉलोनी गई 160-65 रुपये पूछा, दो है नहीं चीनी, कहाँ क्या करे। बस इस पर गवर्नमेंट को कोई एक्शन लेना चाहिए। दाल किलो 200 रुपये, चीनी 200 रुपये, आटा 1200 का 10 किलो, गरीब कहाँ जाएंगे। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया के छापों और जुर्मानों के बावजूद चीनी की कीमतें कंट्रोल से बाहर हैं। कैमरामैन अब्दुल वाहिद खान के साथ काविश मेमन, सिटी 21। स्टेट बैंक मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी ने जायजे के बाद शरह सूद 12% पर बरकरार रखने का ऐलान कर दिया। मरकजी बैंक ने कहा है कि फरवरी में महंगाई तवक्कुआत से ज़्यादा कम हुई है। FPCCI ने शरह सूद में 4 से 5% कमी का मुतालबा किया था। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के इजलास के बाद बयान जारी। पॉलिसी बयान में कहा गया है कि फरवरी 25 में महंगाई तवक्कुआत से ज्यादा कम हुई है, जिसकी बुनियादी वजह खाने पीने और तवानाई की कीमतों में कमी है। औसत महंगाई अब भी ज्यादा है। खाने पीने के अशिया की कीमतों का बढ़ना महंगाई में इजाफे का सबब बन सकता है। अलबत्ता महंगाई की शरह में मजीद कमी मुतवक्के है। 5 से 7% बतरजीह मुस्तहकम हो जाएगी। पॉलिसी बयान के मुताबिक मुआशी सरगर्मियों और बरामदात बढ़ रही हैं। ज़राए मुबादला ज़खायर कम हुए हैं। ज़राए मुबादला के ज़खायरों माली साल के इख्तिताम तक $13 अरब होने की तवक्को है। अब डेटा को मद्देनजर रखते हुए शरह सूद 12% पर बरकरार रखने का फैसला किया गया। FPCCI के सदर आतिफ इकराम शेख ने शरह सूद में 4 से 5% कमी करके रिलीफ देने का मुतालबा किया था। सिंगल डिजिट हो तो अब तो इन्फ्लेशन का जो 1.5% अब आई है इस महीने, उस हिसाब से तो ये 3-4% से ज्यादा नहीं रेट होना चाहिए। पर ठीक है, गवर्नमेंट की ठीक है अपनी कुछ पॉलिसीज होंगी। ग्रेजुअली इसको अभी स्टिल है ये 13%। इसको ये जो अभी कमिंग मॉनेटरी पॉलिसी आएगी इसमें सिंगल डिजिट लेके जाएं और अंटिल जून इसको मेरे ख्याल 5-6% होना चाहिए मैक्सिमम। स्टेट बैंक की पॉलिसी बयान में चंद खदशात का जिक्र भी है, जिनमें रुकूम की कमजोर आमद की सूरत और बढ़ती दरामदात के सबब बैरूनी खाते पर दबाव बढ़ना, आलमी सतह पर जारी टैरिफ महास की बेयकीनी, जनवरी और फरवरी में टैक्स महासिल हदफ के मुकाबले में कम जमा होना नुमाया रहे। FPCCI सीनियर नायब सदर साकिब फयाज मग्गू ने कहा कि शरह सूद 12% अब भी ज्यादा है। हमारा ये मुतालबा है फौरी तौर पे इंटरेस्ट रेट को जो है वो 4 से 5% कम किया जाए, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट काफी हद तक कम हो चुका है और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कम से कम 2 या 3% तो इंटरेस्ट रेट कम होगा, लेकिन वो नहीं हो सका। तो हमारा फौरी मुतालबा है गवर्नमेंट से कि ये इसके ऊपर तवज्जो दी जाए और इंडस्ट्री की कॉस्ट को कम करने के लिए फौरी तौर पे इंटरेस्ट रेट को कम किया जाए। माली साल के लिए GDP नमू की 2.5 से 3.5% की पेशगोई बरकरार है। पॉलिसी बयान में सख्त इस्लाहात को पायादार मुआशी नमू के हुसूल के लिए जरूरी करार दिया गया है। अशरफ खान, सिटी 21। सुई सदरन का अजब निज़ाम। मूसा कॉलोनी UC1 के मैन होल से आग भड़क उठी तो वहीं गैस मीटर से बदस्तूर सेवरेज का पानी आने लगा। इलाका मकीन गैस की किल्लत के बायस ज़हनी अज़ियत का शिकार हैं। तफसीलात वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में देखिए। तबाह हाल इंफ्रास्ट्रक्चर, पुरसान हाल कोई नहीं। सुई सौरदन की गफलत, शहरी रमजान में भी रुल गए। मूसा कॉलोनी UC1 के मेन होल से आग भड़क उठी तो वहीं वाकया गुज़िश्ता रोज पेश आया।
गैस मीटर से बदस्तूर सीवरेज के पानी के सिलसिला भी जारी है। इलाके में 7 माह से गैस गायब है। इलाका मकीनों का कहना है कि SSDC का अमला नुमाइशी इकदाम करके चला जाता है। गैस पाइपलाइनें कई साल पुरानी और बोसीदा हो चुकी हैं। सैर रफ्तार की तैयारी सिलेंडर से करते हैं, जिसने अखराजात बढ़ा दिए हैं। इस वक्त आलम ये है कि अक्सरियत मूसा कॉलोनी यहाँ से शुरू करेंगे तो नदी के एंड तक और बिल्कुल जो वार्ड 1 कहलाता है वह बिल्कुल गैस नहीं आ रहा है। जैसे ही रमज़ान आया दूसरे रोज़े से लेके अब तक बिल्कुल गैस नहीं है और मूसा कॉलोनी के बेशतर लोग सिलेंडर खरीद के जो है अपने घर के चूल्हे को जला रहे हैं। जितनी लाइन है, जितने मीटर है, सबके मीटरों से सर्विस का पानी निकल रहा है और पानी का गैस तो यकीन करें हम लोग अभी 275 रुपये किलो है गैस, अभी वो ला के रोज़ा शहरी अफ्तारी बना रहा है। अल्लाह ताला इससे गुजारा कर रहा है, मगर इनको अल्लाह ताला हिदायत दे दे, हमारा हाल मसला हल कर। तो गैस आ नहीं रहा है, बोले तो मैं घर से बिल भी ला के दिखा दूँ आपको। बिल पे कितने पैसे लिखे हुए हैं, 44 रुपये का गैस इस्तेमाल कर रहे हैं, टैक्स वगैरह लग के, सैंडविच के, गली के, जमादार के, कैसी के, इतने सारा मुआवजा कहाँ से भरे। इलाका मकीनों का हुकूमत से मुतालबा है कि गैस के निज़ाम को बेहतर बनाकर उनकी एहसास महरूमी को दूर किया जाए। कैमरामैन अजलान चीपा के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। 2 दहाइयाँ गुजर गई, मलीर के इलाके जाफर तैयार को पानी न मिल सका। UC 3 की 1.5 लाख आबादी पानी से महरूम। UC चेयरमैन आसिम हैदर कहते हैं 2017 में 1.5 अरब रुपए की लागत से लाइनें बिछाई गई थी। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए। कराची के बासी रमजान में भी पानी से महरूम। जाफर तैयार की 1.5 लाख नफूस पर मुश्तमिल आबादी बूंद बूंद को तरस गई। UC चेयरमैन आसिम हैदर बोले 2017 में 1.5 अरब रुपए की लागत से इलाके को पानी फराहम करने के इकदाम हुए, मगर KDA और वाटर कॉर्पोरेशन की हुदूद के तनाज़े से यह ख्वाब शर्मिंदा ताबीर न हो सका। 2017 के अंदर यहाँ एक बहुत बड़ी PC 1 अरब 44 करोड़ की तकरीबन तखमीना था उसका, जो KDA के थ्रू किया गया और वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन की तरफ से काम करवाया गया था। होना ये है जो हमें बताया गया है वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन की जानिब से कि इसमें हमने KDA से हैंड ओवर किया जाए इस स्कीम को वाटर बोर्ड के पास। UC 3 के सेक्रेटरी ने बताया कि पानी का बहरान इस कदर शदीद है कि अवाम UC में सिर्फ पानी की शिकायत ही लेकर आते हैं। मामला तो ये जाफर तैयार में अरसे दराज से पानी सीवरेज का मसला बहुत इशू है। हम तो अपने डेट बर्थ के चक्कर में सारा दिन हमारे पास 99% वाटर एंड सीवरेज और पानी के मसले आते हैं। हम वाटर बोर्ड से दरख्वास्त करते हैं कि ये मसले को फौरी तौर पर हल किया जाए। जाफर तैयार सोसाइटी के मकीन बोले आमदनी का बड़ा हिस्सा पानी के टैंकर्स मंगवाने पर ही खर्च हो जाता है, लिहाजा मुताल्लिका हुक्काम पीने के पानी का मसला फौरी हल करें। कैमरामैन इमरान के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। शहर कायद को संवारने का आज़म। लियाकताबाद में तालीमी बाग और प्योर ब्लॉक की सड़क का इफ्तिताह। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम ज़फ़र खान, कराची लावारिस नहीं हमारा शहर है, हम मिलकर इस शहर को निखारेंगे। मज़ीद इस रिपोर्ट में देखिए। कराची में तामीर और तरक्की के सफर की जानेब एक और कदम। लियाकताबाद तालीमी बाग और पेवर ब्लॉक की सड़क का इफ्तिदा के मौके पर अमीर जमात इस्लामी मोनिम ज़फ़र खान ने अपने खिताब में कहा कि हम कराची के शहरियों को मायूस नहीं होने देंगे। लियाकताबाद में तामीर और तरक्की के सफर का आगाज हो गया है। आज अल्हम्दुलिल्लाह अहले लियाकताबाद ने जमात इस्लामी पर एतमाद का इज़हार किया है। जमात इस्लामी नौजवानों को भी मायूस नहीं होने देगी, आपको भी मायूस नहीं होने देगी। आपने हमारा हाथ थामा है, जमात इस्लामी इंशाअल्लाह ताला आपके साथ इस बस्ती को आबाद करेगी। तालीमी बाग के इफ्तिदा के मौके पर इलाके के बच्चे और बड़े खुश दिखाई दिए और जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन की काविशों को सराहा। तकरीब में टाउन और यूसीस के मुंतखब नुमाइंदों समेत मौज़िज़ीन ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर मोनिम ज़फ़र खान ने रोजेदार बच्चों को तोहफे भी पेश किए। आपको बताएं कि मुल्की मईशत के लिए अच्छी खबर है। हुकूमती इक़दामात पर बिरून मुल्क रिहाइश पजीर पाकिस्तानियों ने एतमाद बहाल हो गया है। मईशत के मुस्बत आशारिये, मुल्की तरक्की की जमानत, ओवरसीज पाकिस्तानियों का हुकूमती इक़दाम पर एतमाद बहाल। स्टेट बैंक के एलामिया के मुताबिक फरवरी 25 में तरसीलात ज़र 3 अरब 10 करोड़ डॉलर मौसूल हुई। तरसीलात ज़र में माहाना 3.80% जबकि सालाना 38.6% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। स्टेट बैंक एलामिया में कहा गया कि रवां माली साल 8 माह में तरसीलात ज़र 32.50% इजाफे से 24 अरब डॉलर रिकॉर्ड की गई, जो कि गुज़िश्ता माली साल 8 माह में तरसीलात ज़र 18.10 अरब डॉलर मौसूल हुई थी। रवां साल फरवरी में सऊदी अरब में रिहाइश पजीर पाकिस्तानियों ने सबसे ज्यादा तरसीलात ज़र 74.44 करोड़ डॉलर भेजे। UAE से तरसीलात ज़र 65.22 करोड़ डॉलर मौसूल हुई और बरतानिया से तरसीलात ज़र 50 करोड़ डॉलर मौसूल हुई।
کرنگی 3.5 نمبر پر رمضان المبارک کی نویں افطاری کا اہتمام۔ آرگنائزر محمد اسامہ کا کہنا تھا کہ 3 برسوں سے اپنے دوستوں کے ہمراہ افطاری کرواتے ہیں۔ مبشر حسین کی رپورٹ دیکھیے۔ ماہ سیام نیکیاں سمیٹنے کا مہینہ، کورنگی 3.5 نمبر پر روزداروں کے لیے نوی افطار کا اہتمام۔ آرگنائزر کا کہنا ہے کہ گزشتہ 3 برسوں سے دوستوں کے ہمراہ افطار کرواتے ہیں۔ محمد اسامہ کا کہنا ہے کہ جذبہ یہی ہے اللہ تعالیٰ اس نیکی کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو ہم لوگ یہ ماشاءاللہ سے 3 سال سے کروا رہے ہیں، اور ہم لوگ جو کرتے ہیں یہ سارے مل کے کرتے ہیں۔ ہم سارے دوست ہیں، 8-10 دوست ہیں، ارباب بھائی، راشد بھائی، یہ میرے ماموں بھی ہیں، عاظم بھائی، اور ایک ہمارے گلو بھائی ہیں۔ تو ہم سارے مل کے کرتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے 3 سال سے کر رہے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ سال میں جتنی ہو سکے کرتے رہیں۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کی بابرکت مہینے کی وجہ سے ہم سارے دوست احباب وغیرہ ہیں، مل کے افطار کا اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ کے تبارک سے ہر مہینے ہر ہفتے یہ رمضان کا سلسلہ ہمارا جاری رہے گا رمضان کے اینڈ تک۔ رمضان المبارک میں کراچی کی شاہراہوں پر مختلف فلاحی تنظیموں اور مخیر حضرات کی جانب سے سحر و افطار کی دسترخوان سجائے جاتے ہیں، جس سے نہ صرف روزداروں کی دعائیں ملتی ہیں بلکہ قلبی سکون کے ساتھ ساتھ کرب الہی بھی حاصل ہوتا ہے۔ کیمرامین جانشیر بلوچ کے ساتھ مبشر حسین، سٹی 21۔ سندھ گورنمنٹ کرنگی کالج آف نرسنگ کی انتظامیہ کا اچھا اقدام۔ 3 روزہ سیمینار، سائنسی کمیونٹی فیلڈ پروجیکٹ اور ریسرچ سیشن کا انعقاد۔ سیشن میں طلباء کے لیے الگ الگ گروپ بنائے گئے۔ تفصیلات ابراہیم رند کی رپورٹ میں دیکھیے۔ طلباء کو کامیاب بنانے کا مشن، سندھ گورنمنٹ کرنگی کالج آف نرسنگ برائے طلباء کے تحت 3 روزہ سیشن کا انعقاد۔ سائنسی کمیونٹی فیلڈ پروجیکٹ اور ریسرچ سیشن میں 10 الگ الگ گروپس بنائے گئے۔ ہر گروپ میں 5 طلباء اور 1 ٹیچر کو شامل کیا گیا۔ گروپ پر ریسرچ، یومیہ واقعات کی روک تھام سمیت دیگر واقعات سے متعلق معلومات بھی ایک دوسرے کو منتقل کی گئیں۔ سیشن میں مریضوں کے حقوق اور عملے کی ذمہ داریوں پر بھی زور دیا گیا، جس پر طلباء نے خوشی کا اظہار کیا۔ پاکستان میں نرسنگ کے شعبے میں بہت ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے۔ بہت سے پبلک اینڈ پرائیویٹ جو یونیورسٹیز ہیں وہ ڈگریاں دے رہے ہیں ہمیں۔ بہت اچھا لگ رہا ہے، اس میں جو ہے نا ہماری اتنی لرننگ ہو گئی ہے، اتنے ریفلیکشن ہو گئے، اور ہمیں اتنے اچھے ٹیچرز کی گائیڈنس ملی ہے کہ ہم آگے جو ہے نا ہم ماسٹرز جو کریں گے اس میں جو ہے نا ہمیں یہ جو ریسرچ جو ہم نے ابھی کی ہے اس کا بہت جو ہے نا امپیکٹ ہم پہ پڑے گا جو ماسٹرز میں۔ جو چیٹ بورڈس ہیں، AI اسسٹڈ ڈائگنوسس ٹولس ہیں، اس طرح کے لوگوں کا استعمال کرنے کا طریقہ نہیں پتہ۔ ایک جو ہے کیونکہ لوگوں کی واسٹ پریویس نالج نہیں ہے، تو اس طرح سے ہمارے کو کیا اقدام کرنے چاہیے، کس طرح سے ہمارے کو لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے۔ کرنگی کالج آف نرسنگ برائے طلباء کے پرنسپل شبیر حسین جھتیال، ہمدرد کالج آف نرسنگ کی پرنسپل عالیہ ناصر اور کرنگی کالج کی وائس پرنسپل رضیہ بھٹی نے کہا کہ کرنگی کالج کے تحت سائنسی سیشن سے طلباء کو فائدہ ہوا، شعبہ طب میں بھی بہتری آئے گی۔ 3 ڈیز کا سیمینار ہے، آج پہلا دن ہے جس میں ہم نے ان کو ریفلیکٹیو سیمینار ہے جس میں انہوں نے 5 سال کا انٹرنیشنل لٹریچر پڑھا ہے، اور اس کے بعد اپنا انہوں نے اسٹار سجائے۔ اس طرح کے پروجیکٹس اور اس طرح کی کولیبریٹو ورک جب اسٹوڈنٹس کو اپرچونٹیز ملیں گی تو وہ فیوچر میں اچھے نرسنگ لیڈرز بنیں گے، ریسرچرز بنیں گے۔ ہماری نرسنگ جو ہے بہت آگے دیکھ رہے ہیں، ہماری جو ان کی محنت ہے وہ رنگ لائے گی، اور آئندہ جو آنے والے بچے ہیں وہ اس سے اور زیادہ اچھا پرفارم کریں گے اور سیکھیں گے، اور اسی طرح سے پیشنٹ کی جو کیئر ہوگی وہ بھی پہلے سے بہت زیادہ بہتر ہو جائے گی۔ انتظامیہ کا کہنا تھا کہ مختلف کالج آف نرسنگ کی انتظامیہ کو بھی چاہیے کہ وہ اس طرح کے سیشن منعقد کرانے کا سلسلہ جاری رکھیں تاکہ نرسنگ کے شعبے میں مزید بہتری آ سکے اور مختلف واقعات کی روک تھام بھی ممکن ہو سکے۔ کیمرامین اجلان چپا کے ساتھ ابراہیم رند، سٹی 21۔